घरे जाके खुशियां भरिया माहौल देख के दलेर सिंह अते करम दे मामिਆਂ ਦਾ दिल भुब्बा मार के रो रहा सी। पर उन्हां सब ने रस्ते 'च ही फैसला कीता सी कि घर जाके किसे होर जां गुज्जर नूं इस बारे कुछ नहीं दसणगे। दलेर सिंह ने अपने सीने उत्ते पत्थर रख लिया ते करम नूं गुम हो जाण दी खबर किसे नाल सांझी ना कीती। बाकी सारियां वांग वो भी काम 'च हत्थ वटाउण लगा। सारियां दे दस्सण ते उन्हें यही दस्सिया कि ओह नाल दे पिंड किसे मसले नूं सुलझाउण गए सी। पर उन्हां दे उतरे चेहरे देख के गुज्जर अते बाकी सब नूं भी शक सी कि गल तां कोई होर ही आ जो सारे लुका रहे आ। पर दलेर सिंह ने जद वार-वार पुछण ते भी कुछ ना दस्सिया तां सारे आपो अपने कम्मी लग गए। दलेर सिंह दा तां मन उचाट होया पिया सी। ओहदा किसे काम 'च दिल ना लग्या पर मजबूरी बस ओह अखां भर के मन ही मन नूं करम नूं याद करदा होया काम लगा रहा। रात पई सारा मेल गेल हस खेड़ रहा सी। कोई गीत गा रहा सी, किते औरतां सिठणियां गा रहीआं सन, कुड़ियां चिड़ियां हासे ठट्ठे च एक दूजी नूं छेड़ रहीआं सन। दलेर दे मुंडियां ते उसदी हालत तां बस ओही जाणदे सी। उन्हां नूं कुछ भी चंगा नहीं लग रहा सी। सारी रात दलेर दी पासे मारदियां दी निकली करम दे फिकरां च। ਉਹ सारी रात रजाई च मूँह लवेट के रोंदा रहा। ਉਹਨੂੰ लग रहा सी ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ कोई धक्के नाल लैके गया है ਅਤੇ पता नहीं ਉਹਦੀ की हालत होनी। मते कोई ਉਹਦੇ नाल कुछ गलत करके ਉਹਨੂੰ मार के ही ना सुट देवे। इस ख्याल ने दलेर सिंह दियां अंदरां कलेजे चों रुग भर के कढ़ लईआं। ਉਹ एकदम मंजे उत्ते उठिया ਅਤੇ जोड़े पैरी पा के बाहर ਨੂੰ तुर पिया। ਉਹਨੂੰ देख के गुज्जर ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ भी उठ गए ਅਤੇ बाकी मेल चों भी रौला रप्पा सुन के ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ जाग खुल गई। दलेर सिंह हुण आपा खो बैठा सी ਅਤੇ आप मुहारे बोली जा रहा सी कि ਉਹਦੀ ਧੀ लिया दिओ कोई, मेरी करम नूं लभ लियाओ, ये खबरे न्याणी किहड़े हाल च कित्थे होनी। उस दे मूँहों ये सब सुन के गुज्जर अते बाकी सारे भी घबरा गए। उन्हां नूं पता ना लगे यह सब की अते क्यों हो रहा। गुज्जर ने दलेर सिंह दे कुड़ते दे कालर फड़िआं कहा, की छुपा रहे हो मेरे तो? करम मेरी भी धी आ, मैनू भी दसो की होया है। मैनू पता कल दे ही तुसी सानू झूठ बोल रहे हो अते कुछ लुका रहे हो। दलेर सिंह हुबकी रोन लगा तो सारे होर भी ज़्यादा डर गए। हुण करम दे भरावां नूं कुछ भी छुपाउणा जायज़ ना लग्या अते उन्हां ने बड़े तरीके नाल सारी गल गुज्जर अते बाकी सारिआं नूं दसी। गल पूरी होण तो पहलां ही गुज्जर दंदल पै के डिग पई अते खुशियां भरे घर च भगदड़ मच गई। करम दा वड्डा भरा डॉक्टर नूं लैण भज गया अते बाकियां ने गुज्जर नूं संभालिया। दलेर सिंह नूं भी सारे हौसला दे रहे सी कि सानू पता अपनी कुड़ी गलत नहीं हो सकती, जरूर ਉਹਦੇ नाल कुछ गलत होया, बस परमात्मा ਉਹਦੀ रखिया करे, ਉਹ जिथे भी होवे ठीक होवे, आपां रल मिल के ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। डॉक्टर ने दस्सिया कि इक्को दम सदमा लगन नाल करम दी मां नूं साइलेंट अटैक आया अते जल्दी तो जल्दी ਉਹਨੂੰ हस्पताल भर्ती कराउण लई कहा। करम दे दो मामे अपनी भैन नूं लैके हस्पताल गए अते दो मामे दलेर सिंह नाल सवखते ही तारियां दी छावें करम दा पता लगाउण लई पटियाले नूं चले गए। अज करम दे चाचे अते ताए भी उन्हां नाल आए सन। गल सारे पिंड विच अग वांगू फैल गई सी। पर दलेर सिंह अते गुज्जर दी हालत देख के किसी ने बिना करम बारे जाने अज कुछ ना कहा। बस सीतो ने इन्ना ही कहा कि कुड़ियां नूं घरों ना कड्डो, दुध उबलदे अते धी पुत विगड़दे बहुती देर नहीं लाउंदे। बाकी भाई रब जाने की होया। गुज्जर दी हालत देख के तां मैं भी दुआ करदी हाँ कि हे रब्बा मेरी कही कोई गल सच ना होवे जो मैं करम लई कदे कहीआं सन। कहंदे होए अज सीतो दीआं अखां विच भी हंझू आ गए। पटियाले पुज के सारे पहलां पुलिस स्टेशन ही पता करन गए पर पुलिस नूं करम दी कोई सूह नहीं लगी सी। पुलिस वालियां ने दस्सिया कि दरअसल करम दा सारा पुराना रिकॉर्ड साफ है, सानू कोई क्लू नहीं मिल रहा। असीं ओहदी भाल करिए भी तां कित्थे अते किवें करिए।
ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਬੋਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਦਾ ਪਿਓ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਹੋਸਟਲ ਆ ਗਏ। ਹੋਸਟਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੀਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਰੋਏ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਏ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੋਲੀ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵਰਗੀ ਐ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਰਮ ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਵੇਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਭ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਛੱਲ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁਣਿਆ ਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਏ। ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਗਵਾਏ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਦਰ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2 ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਸੰਧੇੜਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਆਏ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਖੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਗਲਵੇਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ 3-4 ਚਪੇੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਚੀਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੁੱਤਿਆ? ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ? ਕਿਸ ਦੀ ਭੈਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ? ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਗਲਮਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮਾਈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਇਹਨੇ? ਦੱਸ ਓਏ ਕਿ ਬੁਲਾਈਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਮਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰਿਆ? ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਿਓ, ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਹੋ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਖਸਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ। ਇੰਦਰ ਬੇਝਿਜਕ ਬੋਲਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਓਏ ਕੁੱਤਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੂੰ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ ਦੱਸੂ, ਫਿਰ ਬੋਲੂ ਆਪੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪਟਰ ਪਟਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਦਾ ਤਾਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਪਟਰ ਪਟਰ ਕੌਣ ਬੋਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਇੰਦਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੂਟ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੁਕੋ ਦੇਵੇ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਮ ਦਾ ਏ ਜੋ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਥਾਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਦੇਖ ਮਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੱਸ ਦੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ। ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ
ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਦਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਲਓ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਘਰ ਦੀ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂ। ਚੋਰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚਤਰ ਹੋਵੇ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਪੇਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ। ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥੱਪੜ ਇੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੜਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰੀ ਜਿਹੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਓਏ? ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੰਦਰ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣੀ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਚਫੇਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਰੂਹ 'ਚੋਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ? ਓਏ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰ ਗਈ ਓਏ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰੂੰਗਾ? ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇੰਦਰ ਹੁਣ ਸਭ ਦੱਸਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਕੱਢ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਬੋਲਿਆ।
कोई नहीं बाबा जी, ये कौन हुंदा रोकण वाला। असी जावांगे इहदे नानके, तुहाडी धी नाल गल करांगे अते एक वार तुहाडी धी नूं जरूर तुहाडे नाल मिलावांगे। नाल ही तुहाडा शक भी दूर हो जू कि उहदे नाल कोई जबरदस्ती तां नहीं होई। थाणेदार नूं दलेर सिंह अते उसदे मुंडे उत्ते बड़ा तरस आया। उत्थे खड़ा हरेक बंदा दलेर सिंह दीयां गल्लां सुण के अते उहदी हालत देख के अपणीਆਂ ਅੱਖਾਂ चों वगदे पानी नूं रोक ना सकिया। सब नूं दलेर दी हालत ते तरस आया, पर ਉਹਦੀ अपनी धी इन्नी बेदर्द निकली कि ਉਹਨੇ एक वार भी ना सोचिया कि ਉਹਦੇ मगरों ਉਹਦੇ मापियां दी की हालत होऊगी। ठीक है थाणेदार साहब, मिल लो तुसी करम नूं। जेकर वो अपने मामियां नूं मिलना चाहुंदी है तां मैनूं कोई इतराज नहीं, पर वो आपदी मर्जी नाल मेरे कोल आई है अते मर्जी नाल ही मेरे नाल विआह करवाया। इंदर ने थाणेदार नूं कहा। ठीक है फिर बाबा जी, तुसी हुण चलो मेरे नाल। मैं कल ही तुहाडी बेटी मिलावांगा अते उहनूं सारी गलबात पुछ लऊं अते तुहाडे नाल मिला देवांगा। फिर जिवें कुड़ी दी मर्जी होऊ, होना तो उवें ही आ। जे ਉਹ इस मुंडे नाल रहना चाहेगी तो तुसी ਉਹਨੂੰ रोक नहीं सकते, क्योंकि कानूनी तौर ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ हो चुका है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ भी कहन ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सज़ा हो सकती है। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ बुरी तरह टुट गया सी कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਰਨ ਜਾਂ बोलन की हिम्मत नहीं बची सी। करम ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ उठा के गड्डी च बिठाया। दलेर सिंह दे हंझू ਉਹਦੇ दिल का हाल बयान कर रहे सन। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਮ ਦਾ ਪਿਓ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਹੋਸਟਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠੱਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ बैठन लई कहा। दलेर सिंह दे पानी दी घुट संघों ना उतरी, पर प्रीति ने धक्के नाल ही उन्होंने थोड़ा जिहा पानी पिला दिता। दलेर सिंह ने सब कुड़ियां अगे हथ जोड़ के बेनती की कि धीओ, जिहड़ी गलती मेरी धी ने कीती है ओहो जिही गलती तुसी ना करियो। अपने मापियां नूं जिउंदे जी ना मार दिओ किते। दलेर सिंह च ज़्यादा बोलन की हिम्मत नहीं सी, बस वो इन्ना ही कह रहा सी कि मैं पुत्तां वांगू पाली सी धी, ओ मेरी धी भी ना बड़ी दुश्मन बन गई मेरी, पता नहीं केड़ा वैर कढ़ गई। इन्ना कह के दलेर सिंह दा रोना निकल जांदा। थोड़ी देर रुकन तो बाद दलेर सिंह भरा ते साले सब पिंड नूं तुर पए। रास्ते च किसे भी आपस विच गल करन दी हिम्मत ना पई, पर सारे सोच रहे सन कि वो घर जाके मौत अते जिंदगी नाल लड़ रही गुज्जर नूं की कहणगे अते केड़ा मूँह लैके पिंड वड़नगे। सारा पिंड ते बाकी रिश्तेदार दलेर सिंह अते उहदे नालदियां दा इंतजार कर रहे सन तां कि करम बारे कोई जानकारी मिल सके। कुछ क लोग उन्हां दा दुख वनाउण आए सन, उत्थे ही अद्धे कोल गल्लां दा स्वाद लैण भी पहुंचे सन। दलेर सिंह जद घर पुज्जा तां सारा पिंड जिवें उहदे घर बैठा सी। उहनूं समझ नहीं आ रहा सी कि ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੰਮੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਗਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਚਾਰ ਤਾਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸੇ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, क्योंकि मेरी धी एवें नहीं कर सकती। वो मेरी पग नूं लोकां दे पैरां 'च रोल नहीं सकती। अजे कुछ पता नहीं लग्या, उम्मीद आ कल नूं पता लग जू। पुलिस वाले कहंदे आ शायद मेरी धी नूं किसे ने धक्के नाल चुक्या है। कहंदे होए दलेर सिंह दा फिर तो रोना निकल गया। ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਭ ਨੇ ਦਿਲਬਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਕਰ
ना कर कुड़ी, आपां पताल चों भी लभ लैनी अपनी, नाले आपां किहड़े किसे दा माड़ा कीता। सारे दलेर नूं आराम करन दा कह के आपो अपने घरे चले गए। इधर गुज्जर दी हालत अजे भी गंभीर बनी हुई सी। डॉक्टर दे मुताबिक उहनूं भारी सदमा लगा सी। डॉक्टरां दी टीम ने उहदी जान तां बचा लई सी, पर ओह मानसिक रोगी हो गई सी। पागलां वांग करम नूं आवाज़ां मारदी रहिंदी, कदे आपे ही हसन लग पैंदी, दूजे ही पल उच्ची उच्ची करम दे वैण पाउण लग पैंदी। कदे ओहदे मन च विराग उठदा धी नूं मिलन दा, तां ओह रब अगे करम दे मिल जाण लई अरदासां करन लगदी। गुज्जर दे पेकिਆਂ ਤੋਂ अपनी धी दा दर्द देखिया नहीं जांदा सी, पर ओह कर भी की सकदे सी। अगले दिन सवेरे ही करम दे सारे मामे चाचे ताए करम दी मां गुज्जर अते भरा फिर तो पटियाले करम नूं मिलन दी आस लैके चले गए। थाणेदार कोल पुज के उन्हां नूं पता लगा कि करम थाणे तां आई है उन्हां नाल, पर उहने अपने पेके परिवार चों किसे नूं भी मिलन तो मना कर दिता है। दलेर सिंह वार वार मिन्नतां कर रहा सी कि ਉਹਨੂੰ एक वार ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कर दो। जे फिर भी ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ना करना चाहे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ नहीं करांगे। ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ, ਉਸਦੀ ਸੱਸ, ਨਣਦ, ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। गुज्जर कीरने पा रही सी कि मैनू मेरी धी नूं सीने नाल ला लैन दिओ, एक बार मैनू मेरी धी नाल लाड़ करन दिओ। गुज्जर दी हालत ते सिक्योरिटी दे रहियां कुड़ियां भी रो पईयां ते इंदर दे प्यार च अन्नी होई करम टस तो मस ना होई। दलेर सिंह ने अपनी पग ते गुज्जर ने सिर दी चुन्नी उतार के करम दे सामने थल्ले रख के कहा, धीए ये साडी इज्जत है, इनू चक के साडे सिर दा ताज बनाउणा जां ठोकर मार के लोकां दे पैरां च रोलना सब तेरे हत्थ आ। मैं तैनू वचन दिना पुत्त, तू साडे नाल चल, असीं ये सारा कुछ भुल के तैनू पहलां वांगू प्यार करांगे। तैनू कोई कुछ नहीं कहूगा, पर मैं आह हथ जोड़ दा धीए साडी इज्जत रख दे। अज दलेर सिंह भुब्बा मार मार के कह रहा सी, पुत्त असीं तेरा बहुत चंगे घरे विआह करांगे, इत्थों तैनू कुछ नहीं मिलना, भुखी मरेंगी तू। इन्हां दे घरे है कि भंग भुज्जी है भंग, एडी अन्नी हो गई तू आ मुंडे लई, तैनू साडा भोरा ख्याल नहीं आया। करम दे मामे ने ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਨੀ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ? ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰਤੀ। ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ खुशी नालों तुहाडी इज्जत जो ज़्यादा जरूरी आ, इसे लई आ कदम चुकना पिया मैनू। नाले हुण मेरा विआह हो चुकिया, हुण मैं वापस नहीं परत सकदी। काफ़ी देर तो करम ने चुप्पी तोड़ी। पुत तू सानू एक बार दस दी तां सही, तू मैनू आपे फोन करके कहा कि तू 10 दिन पहला आ जाएगी, फिर तू कहा कि तेरे खेडां दे मुकाबले आ 5 दिन पहला ही आवांगी। मैनू उदों ही एक बारी दस दिन दी, फिर तेरा तां पूरा मन बन गया सी ना घरे आउण दा। फिर की ठकीरा मुद्दा वज गया तेरे दिमाग ते जो तू यह सब कीता? दलेर सिंह ने धी नूं पुछया। हाँ
ਕਰਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਚੀ। ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ। ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਿੱਗਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਸ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ? ਫਿਰ ਸੁਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਮ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ 10 ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਇੰਦਰ ਬੋਲਿਆ। ਕਰਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਧੀ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕ ਕਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਿਆਣੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੁਤਰੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜੂ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਏ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਾ। ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਧੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਬਸ ਕਰ ਮਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਐ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ। ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? ਕਰਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਮ ਗਿਰਦੀ ਗਿਰਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਕਰਮ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਰਕੇ ਤਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤ। ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ
ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੋਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਜੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂ, ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।